Good morning, everybody. The 26th annual convocation of Dr. YSR University of Health Sciences, Vijayawada, is scheduled to be held on 6/2/24 at the Venue Convention Center near Dr. YSR University of Health Sciences, Vijayawada. Sri S. Abdul Nazir, Honorable Governor of Andhra Pradesh and Chancellor of University of Health Sciences, will grace the occasion. Dr. Pratima Murthy, Senior Professor of Psychiatry and Esteemed Director of National Institute of Mental Health and Neurosciences, NEMHANS, Bangalore, has been selected for the award of Honorary Degree of Doctor of Science, that is Honorary Causa, and Chief Guest for the convocation. She will deliver the convocation address. She is very popular in the neuropsychiatry division. She is the head of the Institute of National Importance, that is NEMHANS, and she has established a heritage museum in Bangalore, and the mental health has 160 years of experience, and she is one of the important person in the mental health education. And she was the recipient of Raja Ramanna Award for Excellence by Government of Karnataka, and she has received Rotary Award for Lifetime Achievement in Bangalore, and WHO Regional Director Award for Tobacco Control were few of her achievements in her medical career. Total 60 meritorious students in various courses will be awarded medals and prizes in the convocation. The list we have enclosed. The candidates applied for degrees in person will be awarded their degrees. The rest are in absentia or in advance of the convocation. In addition to that, the university achievements also would like to tell all of you. So university has started research. We are concentrating mostly on the research activity. So this year we have given around 600 undergraduate research schemes. For undergraduate from first year to final year. Every student will be doing research activity. For that we will be giving around 10,000 to 20,000 as an incentive for them to work in the research activity. For faculty research also, we are supporting by giving them 2 lakhs for their research activity. In addition to that, we are promoting the PhD services also. PhD, recently we have conducted research methodology for all the PhD students, and we are actively involved in the research methodology. And we want to have మీ అందరికీ తెలుసు 5 గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజెస్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఎనదర్ 5 మెడికల్ కాలేజెస్ ప్లస్ ఎనదర్ 7 మెడికల్ కాలేజెస్ ఇన్ 2 ఇయర్స్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. మన విజను హెల్త్ కేర్తో పాటు ఈ ఫార్మసీ, సైకాలజీ అండ్ ఫిజియోథెరపీని కూడా మన యూనివర్సిటీ కరికులంలో పెట్టాలి అనేసి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాము. రీసెర్చ్లో రీసెంట్గా 400 స్టూడెంట్స్కి గ్రాంట్స్ ఇచ్చాము. అవి మెడికల్, డెంటల్, నర్సింగ్, ఆయుష్ అండ్ అదర్ అలైడ్ సైన్సెస్ అంటే పారామెడికల్ కోర్సెస్. సో 50 ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్కి రీసెర్చ్ గ్రాంట్స్ ఇచ్చాము. సో వీ వాంట్ టు హ్యావ్ కొలాబరేషన్. ఆల్రెడీ వీ హ్యాడ్ అన్ MOU. ఎయిమ్స్తో MOU ఉంది, KLU యూనివర్సిటీతో కూడా MOU ఉంది. వీఆర్ హ్యావింగ్ డిస్కషన్స్ విత్ IIT హైదరాబాద్, IIT తిరుపతి అండ్ కింగ్స్ కాలేజ్ లండన్ అండ్ అదర్ యూనివర్సిటీస్తో కూడా కొలాబరేషన్స్ చేసి రీసెర్చ్ని ఇంప్రూవ్ చేయాలి అనేసి మేము ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నాము. గ్లోబల్ ట్రెండ్స్, ఇప్పుడు టెక్నాలజీ ఈజ్ డెవలపింగ్ సో వెల్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ కమింగ్ ఇన్ టు ది వర్క్. సో యూనివర్సిటీ కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని కూడా మనం ఉపయోగించుకోవాలి అని దేర్ బై గ్లోబల్గా పెరుగుతున్న టెక్నాలజీని కూడా మన యూనివర్సిటీ కూడా ఉపయోగించుకుని పేపర్లెస్ కమ్యూనికేషన్స్
ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా కూడా చేయాలని మేమందరము కృషి చేస్తూ ఉన్నాము. సో అండ్ లాస్ట్ ఇయరు అరౌండ్ 600 న్యూ పీజీ సీట్లు వచ్చాయి మనకి. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్. సో అరౌండ్ 3000 పీజీ సీట్లు ఉంటే లాస్ట్ ఇయర్ అందులో 600 న్యూ పీజీ సీట్స్ వచ్చాయి గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్, యూనివర్సిటీ ఇనిషియేటివ్స్ వల్ల. దేర్బై మనం అందరం మన మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్లోను, పేషెంట్ కేర్లోను, రీసెర్చ్లోను యూనివర్సిటీ చాలా అభివృద్ధి చెందుతుంది అని చెప్పడానికి మేము సంతోషిస్తూ ఉన్నాము. రేపు 26th యాన్యువల్ కాన్వకేషన్ని వైఎస్ఆర్ యూనివర్సిటీ ఈ వెన్యూ ఫంక్షన్ హాల్లో జరుపుకుంటున్నామని మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ లిస్టు 60 డాక్టర్స్ ఎవరెవరైతే రిసిపియంట్గా ఉన్నారో వాటి గురించి మా రిజిస్ట్రార్ గారు చెప్తారు. ఇలా వచ్చాము. ఇవాళ ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టిన సందర్భం ఏంటంటే మన 26వ కాన్వకేషన్ డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హెల్త్ సైన్సెస్ తరఫున 26th యాన్యువల్ కాన్వకేషన్ రేపు అంటే 6/2/2024 జరపడం జరుగుతుంది. దీనికి ప్రత్యక్షంగా మన గవర్నర్ గారు శ్రీ అబ్దుల్ నజీర్ గారు మనకి వస్తూ ఉన్నారు యాజ్ ద ఛాన్సలర్ ఆఫ్ ది యూనివర్సిటీ. ప్రీవియస్గా గత 2 కాన్వకేషన్స్ కూడా కోవిడ్ మూలంగా మనం ప్రత్యక్షంగా కాకుండా వర్చువల్గా జరపడం జరిగింది. గవర్నర్ గారు ఈసారి ప్రత్యక్షంగా వస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి పత్రికాముఖంగా మనం ఈ కొన్ని విషయాలు మీతో షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో ఈ కాన్వకేషన్లో దాదాపుగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా యూనివర్సిటీ తరఫున ఒక 100 అంటే ఒక సుమారుగా 100 మెడల్స్, ప్రైజెస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దాంట్లో 59 గోల్డ్ మెడల్స్ ఉన్నాయి, 17 సిల్వర్ మెడల్స్ ఉన్నాయి అండ్ 24 ప్రైజెస్ ఉన్నాయి. కానీ వీటిలో మల్టిపుల్గా అంటే ఒక్కొక్కరికి 3-4 వస్తాయి కాబట్టి టోటల్గా 60 మంది స్టూడెంట్స్ రేపు ఈ మెడల్స్ స్వీకరించనున్నారు గవర్నర్ గారి చేతుల మీదుగా. సో ఈ లిస్ట్ అంతా కూడాను మీకు అందిస్తాము. సో ఈ దీంట్లో 60 నంబర్స్ ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత కొంతమంది డిగ్రీస్, ముఖ్యంగా చాలామంది ఇది 2020 పాస్అవుట్స్కి మెడల్స్. సో 21 పాస్అవుట్స్ వాళ్ళ డిగ్రీస్ తీసుకుంటారు. వాళ్ళలో కొంతమంది అంటే పిహెచ్డి డిగ్రీ ఒకరు అండ్ సూపర్ స్పెషాలిటీ కొందరు ఇన్ పర్సన్ అంటే వాళ్ళు వచ్చి డిగ్రీలు తీసుకుంటారు రేపు. మిగతావన్నీ కూడా ఇన్ అబ్సెన్షియా అంటే వాళ్ళు ప్రత్యక్షంగా రాకుండా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో అది 2021 సంవత్సరానికి మనం రేపు ఇస్తున్నాం అన్నమాట. ఇన్విటేషను మీకు Okay. Sir,